आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 3.4 लेट्स मार्च या लेसनचे वॉर्मिंग अप, चिटचॅट व मार्जिन क्वेश्चन्स अभ्यासणार आहोत। त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। वेलकम बॅक। वॉर्मिंग अप, चिटचॅट, डिस्कस इन युअर ग्रुप। मित्रांनो आपल्या पुस्तकामध्ये आपल्याला या प्रकारची इमेज दिलेली आहे। या इमेजबद्दल आपल्याला डिस्कस करायचे आहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट डिफरन्स डू यू नोटिस इन द टू इमेजेस? या दोन्ही चित्रांमध्ये कोणता फरक जाणवतो? आन्सर, द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर इज वर्किंग and the boy in the second picture is going to school on his bicycle. Next question, which of the two situations should change? दोन परिस्थितींपैकी कोणती परिस्थिती बदलली पाहिजे? Answer, the situation in the first picture should change. Next question, how and when can the situation change? ती परिस्थिती केव्हा आणि कशी बदलेल? Answer, the situation will change only when each and every child starts going to school. There should not be a need for the child to work and earn money. Next question, how can you as a student contribute and help make a difference to the needy children? एक विद्यार्थी म्हणून तुम्ही गरजू मुलांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कशा प्रकारे योगदान द्याल आणि मदत कराल? Answer, as a student I can give some of my clothes, books, toys to the needy children and share food with them so that they don't have to work to fulfill these needs. Question number 1A, a good well organized speech contains the following characteristics and steps. एका चांगल्या स्पीचची वैशिष्ट्ये या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत व काही स्टेप्स आपल्याला दिलेले आहेत। A speech should be well planned. The language used should be suitable to the audience. It should have the right duration. It should be supported with good examples, episodes or visual ads where possible. Read the expressions given below and insert them in your notebook in the proper boxes as shown below. या प्रश्नामध्ये आपल्याला काही वाक्य दिलेली आहेत। हे वाक्य स्पीचमधील कोणत्या भागात येतील ते आपल्याला खालील बॉक्समध्ये लिहायचे आहे। 4 प्रकारचे बॉक्स आहेत। ग्रीटिंग, सॅल्युटेशन, अभिवादन, इंट्रोडक्शन, ओळख, माहिती, बॉडी ऑफ द स्पीच, स्पीचचा महत्त्वाचा भाग, कन्क्ल्यूजन, समारोप। या 4 भागांपैकी दिलेले वाक्य कोणत्या भागात येतील ते आपल्याला सांगायचे आहे। A, imagine what will happen after 10 years. Introduction. B, I would like to share with you an example from my own experience. Body of the speech. C, honorable chief guest, eminent dignitaries, respected management and staff, student friends, greeting or salutation. D, the research report says that. Body of the speech. E, I don't understand why we are so negative about this issue. Body of the speech. F, think again and then move forward. Conclusion. G, today I would like to put forth my views on. Introduction. H, the renowned personality XYZ says. Body of the speech. I, good morning one and all present today. Greeting or salutation. J, I would like to express my gratitude towards the organizers of this function for giving me opportunity. Conclusion. K, if we think about the situation around us we notice that. Introduction. L, let me explain this to you. Introduction. Margin questions. Question number 1.
What does the speaker feel honored to recite? Answer. The speaker feels honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, that is Vedas. Next question. How does the speaker describe his journey from India to Norway? Answer. He describes his journey from India to Norway as a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Next question. What terrible thing was the Sudanese child forced to do? Answer. The Sudanese child was forced to kill his friends and family. Next question. What does Satyarthi refuse to accept? Answer. Satyarthi refused to accept that the world is very poor because he claims that just 1 week's global military expenditure is enough to bring all the children to the classroom. Next question. What is the only aim in life for Kailash Satyarthi? Answer. Kailash Satyarthi's only aim in life is to ensure that every child is free to be a child, to grow and develop, to eat, sleep, laugh, cry, play, learn, to go to school and to dream. Next question. What are the signs of progress that the speaker mentions? Answer. The number of out of school children is reduced by half. The number of child laborers is reduced by 1/3. We have reduced child mortality and malnutrition. We have prevented millions of child deaths in the last couple of decades. These are the signs of progress that the speaker mentions. Next question. What social role are the three daughters playing? Answer. The three daughters, namely Malala, Kainat and Shazia, are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. Next question. What lesson does the story of the lion and the tiny bird teach us? Answer. The story of the lion and the tiny bird teaches us that no matter how small our contribution, but we must keep doing our bit. Next question. What did millions of individuals demand 18 years ago? Answer. 18 years ago, millions of individuals demanded a new international law for the abolition of the worst forms of child labor. Next question. What problems do the poor children face? Answer. Poor children are forced to work for their living. They often do not get enough food to eat and die of malnutrition. If they do not have parents, they become orphan. They do not get education. They are often neglected and exploited. Next question. Why does the 8-year-old girl's question shake Mr. Satyarthi? Answer. The 8-year-old girl's question shake Mr. Satyarthi because he had no answer, no convincing explanation to give the girl. Next question. What matters according to Satyarthi? Answer. According to Satyarthi, every single minute, every single child and every single childhood matters. Next question. What does Satyarthi challenge? Answer. Satyarthi challenges the passivity, the pessimism surrounding the children, this culture of silence and neutrality. Next question. What was Mr. Satyarthi's vision as a child? Answer. When Mr. Satyarthi was a child, he used to see a cobbler boy of his own age sitting outside the school. When he asked his teachers why he was not sitting in the classroom, they had no answer. The boy's father answered that they were born to work. Mr. Satyarthi's vision as a child was
to see the cobbler boy sitting with him in his classroom? Next question. What was the response of the boy's father? What was Satyarthi's reaction to it? Answer. The boy's father explained that they were born to work. This made Satyarthi feel angry. Next question. What is your vision of tomorrow? Answer. In my vision of the future, every child who is born should be entitled to education. Next question. What rights should every child have in our times? Answer. In our times, every child should have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and right to peace. Next question. What does Mr. Satyarthi request the listeners to do? Answer. Mr. Satyarthi requests the listeners to Answer. Mr. Satyarthi requests the listeners to put their hand close to their heart, close their eyes and feel the child inside them. Last question. According to Mr. Satyarthi, who are calling for us? Answer. According to Mr. Satyarthi, thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings are calling for us. I hope friends तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. Hello friends, so today we are going to learn the English workshop of class 10th English unit 3.4. Let's march. English workshop by Mr. Ajbe sir. English workshop, name the followings. खालील घटकांची नावे सांगा. The person to whom Kailash Satyarthi gives the highest credit of his honor. आपल्या सन्मानाचं अनमोल योगदान कैलाश सत्यार्थी कुणाला देतात? कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर from India and Iqbal Masih from Pakistan. Next, the greatest personalities from the land of Buddha. बुद्धांच्या भूमीतील महान व्यक्ती Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi are from the land of Buddha. Number 3C. The daughters of Kailash Satyarthi mentioned in his speech. आपल्या भाषणामध्ये उल्लेख केलेल्या कैलाश सत्यार्थी यांच्या मुली मलाला, साजिया, daughters from two Kainat and Africa and all over the world. Number 4D. The foreign activist of equal rights mentioned in the speech. या भाषणामध्ये उल्लेख केलेले परदेशातील सहकारी इक्बाल मसीह and fellow activists across the world. Mention the social issues highlighted by Kailash Satyarthi in his speech. One social issue is given for you. कैलाश सत्यार्थी यांनी उल्लेख केलेल्या समस्येबाबत समस्या कोणकोणत्या त्याचा उल्लेख करा. एक तुमच्यासाठी या ठिकाणी दिलेला आहे. चाइल्ड लेबर म्हणजे बालकामगारी, इलिटरसी निरक्षरतेची समस्या, सेक्शुअल अब्यूज्ड लैंगिक शोषण, चाइल्ड मॅरेज बालविवाह, स्लेवरी अँड ट्रॅफिकिंग म्हणजे गुलामगिरी आणि मुलांची तस्करी. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम चार्ट. खाली दिलेला डायग्राम चार्ट आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. द एम इन लाईफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दॅट एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू. कैलाश सत्यार्थींच्या जीवनातलं ध्येय हेच आहे की प्रत्येक मूल हे मुक्त असलं पाहिजे. काय करण्यासाठी? टू बी अ चाइल्ड, एक मूल म्हणून. टू ग्रो अँड डेव्हलप, वाढ आणि विकास होण्यासाठी. टू ईट, स्लीप अँड सी डे लाईट, खाण्याचं स्वातंत्र्य, झोपण्याचं स्वातंत्र्य आणि प्रकाशात जाण्याचं स्वातंत्र्य. टू लाफ अँड क्राय, रडण्याचं हसण्याचं स्वातंत्र्य. टू प्ले अँड लर्न, खेळण्याचं आणि शिकण्याचं स्वातंत्र्य. टू गो टू स्कूल, शाळेत जाण्याचं स्वातंत्र्य. अँड अबव ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टंट टू ड्रीम, आणि स्वप्न पाहण्याचं स्वातंत्र्य. एव्हरी चाइल्ड शुड बी फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट. खाली दिलेला वेब चार्ट पूर्ण करा. व्हॉट इज इट अबाउट, कशाविषयी आहे हा? अन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी यांनी अपील केलेलं आहे सर्वांना. काय अपील केलेलं आहे? लेट अस वॉच टुगेदर इन द पर्स्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस
Let us speak together. Let us democratize knowledge. Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Next, activity number 5. Find out the describing words used for the following nouns and make your own sentences by using any 3 combinations. तुम्हाला काय करायचं आहे की या दिलेल्या नामांसाठी विशेषण शोधायचे आहेत आणि त्या काही वाक्य तयार करायचे आहेत. नंबर 1 सॅक्रिफाईस, तर त्यासाठी विशेषण आलेलं आहे सुप्रीम सॅक्रिफाईस. नंबर 2 इज फेसेस, चेहरे, त्याचं उदाहरण आलं आहे ब्युटिफुल फेसेस, सुंदर चेहरे. मिलिशिया, चॅलेंजेस, आव्हान, ग्रेट चॅलेंजेस. ग्लोबलायझेशन, रॅपिड ग्लोबलायझेशन. एजन्सीज, इंटरगव्हर्नमेंटल एजन्सीज. इंटरगव्हर्नमेंटल एजन्सीज. नाउ वी हॅव टू यूज ऑल दीज इन सेंटेन्सेस. आता याचा आपल्याला वाक्यात वापर करायचा आहे. देअर सुप्रीम सॅक्रिफाईस विल नेवर गो इन व्हेन, म्हणजे त्यांचं सर्वोच्च बलिदान हे कधीही निष्फळ जाणार नाही. दुसरा आहे ब्युटिफुल फेसेस. द ब्युटिफुल फेस मेक्स इम्प्रेशन इन द फर्स्ट मीटिंग. सुंदर चेहरे हे पहिल्याच भेटीमध्ये प्रभाव टाकतात. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया, म्हणजे आतंकवादी संघटन. द एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया इज स्पॉइलिंग द पीस इन द वर्ल्ड. हे आतंकवादी संघटना जगातील शांतता भंग करत आहेत. नेक्स्ट इज ग्रेट चॅलेंज, म्हणजे महान आपत्ती किंवा मोठी आपत्ती, आव्हान. द सक्सेसफुल पर्सन कॅन फेस ग्रेट चॅलेंजेस इझिली. यशस्वी लोक हे सहजपणे मोठमोठ्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतात, तोंड देऊ शकतात. नेक्स्ट आहे रॅपिड ग्लोबलायझेशन, म्हणजे झपाट्याने वाढणारं वैश्विकीकरण. वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ रॅपिड ग्लोबलायझेशन. आपण झपाट्याने वाढणाऱ्या वैश्विकीकरणाच्या युगामध्ये आहोत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन अँड राईट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड्स. म्हणजे दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य शब्द या अर्थाचा आपल्याला समोर लिहायचा आहे. डिवायनिटी, यासाठी मॅचिंग करणारा शब्द आहे गॉडलीनेस, दैवत्व. एक्स्ट्रीमिस्ट, यासाठी मिलिशिया, एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया. कल्मिनेट, राइज टू अ पीक. ॲक्टिव्हिटी नंबर 7, व्हॉट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिच्युएशन. खालील परिस्थितीत तुम्हाला सामोरे जावे लागल्यास आपण काय कराल. इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टॉरंट, एखाद्या हॉटेलमध्ये तुम्हाला एखादं मूल जर काम करताना दिसलं तर काय कराल. इफ आय सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टॉरंट, जर मला एखाद्या हॉटेलमध्ये मूल काम करताना दिसलं, आय विल टॉक विथ द मॅनेजर अबाउट चाइल्ड लेबर. मी त्या मॅनेजर सोबत बोलेल की चाइल्ड लेबरची गुन्हा आहे, चाइल्ड लेबर गुन्हा आहे. अँड आय विल ट्राय टू सेंड हिम हर इन स्कूल, आणि मी त्या मुलाला किंवा त्या मुलीला शाळेत पाठवण्यासाठी प्रयत्न करेल. सेकंड सिच्युएशन इज देअर. इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ कन्स्ट्रक्शन साइट, एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी तुम्हाला लहान मूल काम करत असताना जर आढळलं तर तुम्ही काय कराल. उत्तर आहे इफ आय फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ कन्स्ट्रक्शन साइट, जर मला एखादं मूल बांधकामाच्या ठिकाणी काम करताना दिसलं, आय विल टॉक विथ द बिल्डर अबाउट चाइल्ड लेबर. मी त्या बिल्डर सोबत चाइल्ड लेबरच्या बाबतीत, गुन्ह्याच्या बाबतीत, चाइल्ड लेबरच्या गुन्ह्याच्या बाबतीत बोलेल. अँड आय विल ट्राय टू सेंड हिम हर टू स्कूल. मी त्या मुलाला किंवा मुलीला शाळेत पाठवण्यासाठी प्रयत्न करेल. इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ ब्रिक वर्क साइट, जर तुम्हाला एखादं मूल वीटभट्टीच्या ठिकाणी काम करताना दिसलं तर काय कराल. आय विल टॉक विथ इट्स पॅरेंट्स. मी त्या मुलाच्या आईवडिलांशी बोलेन. अँड आय विल टेल देम इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन. मी त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व सांगेन. ट्राय टू सेंड इट इन द स्कूल, आणि त्या मुलाला शाळेत पाठवण्यासाठी मी प्रयत्न करेल. लास्ट सिच्युएशन इज देअर. इफ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, जर तुम्हाला एखादं भिकारी मूल किंवा भिकाऱ्याचं मूल आढळलं तर तुम्ही काय कराल. आय विल टॉक विथ हिज हर पॅरेंट्स. मी अगोदर त्याच्या आई वडिलांशी बोलेल. अँड सेंड इट इन टू स्कूल अँड प्रोव्हाइड हिम बुक्स अँड क्लॉथ्स. मी त्याला शाळेत पाठवण्यासाठी मदत करेल. आय विल गिव्ह बुक्स, पुस्तके देईल, क्लॉथ्स, कपडे वगैरे देईल. राईट एनी 2 एफर्ट्स दॅट यू कॅन मेक टू इनरोल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन टू स्कूल. शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्यासाठी तुम्ही काय कराल. वन इज गिवन फॉर यू, एक तुमच्यासाठी दिलेली आहे. आय विल परस्वेड पॅरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम टू स्कूल. मी अशा पाल्यांच्या पालकांना भेटून त्यांना शाळेत
पाठवण्यासाठी त्यांचं मत परिवर्तन करेल. द सेकंड, आय विल ट्राय टू फाइंड देअर रिझन्स फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. मी त्यांनी शाळेत न जाण्याचे त्यांचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करेल. नंबर सी, आय विल इन्फॉर्म देअर पॅरेंट्स अबाउट स्टुडंट हॉस्टेल्स अँड एज्युकेशनल पॉलिसीज. मी त्यांच्या आईवडिलांना हॉस्टेलच्या सुविधेबाबत आणि शैक्षणिक पॉलिसी शिक्षणाच्या योजनेबाबत माहिती देईल. डी, आय विल ट्राय टू चेंज देअर माइंड्स पॉझिटिव्हली टू सेंड देअर चिल्ड्रन टू स्कूल. मी त्यांचं मन सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न करेल, त्यांनी शाळेत पाठवावं याकरिता. अँड आय विल टेल देम एक्झाम्पल्स ऑफ ग्रेट पीपल. मी त्यांना महान महान लोकांची उदाहरणं सांगेल. हू वेअर फ्रॉम पुअर फॅमिलीज, जे की लोक महान झाले पण गरीब कुटुंबातून ते पुढे आलेले होते. इनिशियली बट अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस इन देअर लाईफ. सुरुवातीला ते गरीब कुटुंबातून आलेले होते पण त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये खूप मोठे ध्येय पूर्ण केले, यश गाठले, यश संपादन केले. टुडे इट इज टाइम फॉर एव्हरी चाइल्ड टू हॅव अ राईट टू. आज प्रत्येक मुलाला या गोष्टीचा अधिकार असला पाहिजे. मीन्स राईट टू एज्युकेशन, शिक्षणाचा अधिकार असला पाहिजे. राईट टू लाईफ, जगण्याचा अधिकार. फ्रीडम, स्वातंत्र्याचा अधिकार. हेल्थ, आरोग्याचा अधिकार. सेफ्टी, सुरक्षिततेचा अधिकार. डिग्निटी, सन्मानाचा अधिकार, प्रतिष्ठेचा अधिकार. इक्वॅलिटी, समानतेचा अधिकार. राईट टू पीस, शांततेचा अधिकार. अँड लाफ अँड क्राय, हसण्याचा, रडण्याचा, प्रत्येक गोष्टीचा स्वातंत्र्य अधिकार त्यांना असला पाहिजे. मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरिएट्स. भारतातील जेवढे इंडियन नोबेल लॉरिएट्स आहेत, नोबेल पारितोषिक विजेते आहेत, त्यांची यादी बनवा. रवींद्रनाथ टागोर, कैलास सत्यार्थी, मदर तेरेसा, सी.व्ही. रमन, अमर्त्य सेन, देन हरगोविंद खुराना, देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, देन वेंकटरमणा रामकृष्ण. ऑल दीज आर इंडियन नोबेल लॉरिएट्स. मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस अवॉर्ड इन इंडिया. भारतातल्या महत्त्वपूर्ण अवॉर्ड्स जे आहेत, पारितोषिक जे आहेत, त्यांची यादी बनवा. सिव्हिलियन अवॉर्ड्स. सिव्हिलियन अवॉर्ड्स म्हणजे नागरी पुरस्कार. भारतरत्न पुरस्कार. सेकंड इज पद्मश्री पुरस्कार. देन सी, पद्मभूषण पुरस्कार, पद्मविभूषण पुरस्कार, अर्जुन अवॉर्ड. देन हायेस्ट गॅलंट्री अवॉर्ड्स म्हणजे सर्वोत्कृष्ट शौर्य पुरस्कार. आता शौर्य पुरस्कार कुठले आहेत? परमवीर चक्र. देन नेक्स्ट इज महावीर चक्र. नेक्स्ट वन शौर्य चक्र, देन वीर चक्र अँड कीर्ती चक्र. ऑल दीज आर सिव्हिलियन्स अँड गॅलंट्री अवॉर्ड्स. मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. या ठिकाणी जे फ्रेज दिलेले आहेत त्या वाक्यात वापरून अर्थपूर्ण वाक्य बनवा. इन द परस्यूट ऑफ म्हणजे चा पाठलाग करणे. ही रॅन इन द फॉरेस्ट इन द परस्यूट ऑफ अ टायगर. तो वाघाचा पाठलाग करत करत जंगलामध्ये पळाला. टू बी अफ्रेड ऑफ एखाद्या गोष्टीला घाबरणे. देर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ कोविड-19 फॉर यंग चिल्ड्रन. तरुण मुलांनी कोविड-19ला घाबरण्यासारखं काहीही नाहीये. टू गिव्ह अप म्हणजे प्रयत्न सोडून देणे. वन शुड कीप ऑन गोईंग. एखाद्याने आपले काम चालू ठेवलं पाहिजे. अँड नेवर गिव्ह अप आणि कधीही प्रयत्न सोडले नाही पाहिजेत. राईट मिनिमम 5 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर दॅन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटरगव्हर्मेंटल. इंटरगव्हर्मेंटल या शब्दापासून 5 शब्द किंवा त्यापेक्षा जास्त शब्द लिहा ज्यामध्ये 4 अक्षर असले पाहिजेत. याच स्पेलिंगमधून ते अक्षर घ्यायचे आहेत. इंटर, गव्हर्न, मेंटल, गव्हर्मेंट, मेटल, अर्न, मीटिंग, टीनेजर, ऑर्नामेंट, नॉर्मल, मटेरियल, लर्न. ऑल दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम intergovernmental. यूज द सेम वर्ड ॲज अ नाउन ऑर अ वर्ब. मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस म्हणजे हेच शब्द जे आहेत ते तुम्हाला नाउन आणि वर्ब म्हणून वापरायचे आहेत. मार्च याचा अर्थ असतो आपला मार्च महिना आणि मार्च म्हणजे कूच करणं, निघणं. द SSC एक्झामिनेशन्स आर हेड इन मार्च म्हणजे SSCच्या परीक्षा मार्च महिन्यामध्ये घेतल्या जातात. लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरन्स टू अवेकनिंग. चला आपण कूच करूया अज्ञानाकडून जागृतीकडं. ऑनर म्हणजे सन्मान. कैलास सत्यार्थी इज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज. कैलास सत्यार्थी यांना नोबेल पारितोषिकाने ऑनर्ड सन्मानित केलेले आहे. या ठिकाणी वर्ब म्हणून हा ऑनर शब्द आलेला आहे. ही ॲक्सेप्टेड द ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ हिज फेलो ॲक्टिव्हिस्ट. त्यांनी हा सन्मान
त्यांच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने स्वीकारलेला आहे. या ठिकाणी ऑनर हा शब्द नाऊन म्हणून आलेला आहे. क्रेडिट, एव्हरीवन वॉन्ट्स टू गेट द क्रेडिट ऑफ आवर वर्क. प्रत्येकाला आपल्या कामाचं क्रेडिट हवं आहे. या ठिकाणी द क्रेडिट हा शब्द नाऊन म्हणून आलेला आहे. तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये ही क्रेडिटेड 10,000 रुपीज इन माय बँक अकाउंट. त्याने माझ्या बँक खात्यामध्ये 10,000 रुपये टाकलेले आहेत, क्रेडिट केलेले आहेत. या ठिकाणी क्रेडिट हा शब्द व्हर्ब म्हणून आलेला आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आपण थांबूया.